Assalamualaikum everyone, and welcome back to another new video of Your Learning Home. In this video today, I'm going to talk with you about Class 7 Science, Chapter 6, Heat and Temperature. So, dear students of Class 7, I guess you are already introduced with your new curriculum of 2023. And in this curriculum, you know that in science you have two separate books. One is investigative study and the other one is activity book. So in this video, basically I'm going to talk with you about the 6th chapter of the investigative study book, which is Heat and Temperature. Now, if you open at page 54 of this chapter, that means the beginning of this chapter, you can already see that the title of this chapter is already given here, and there is also given a picture. If I want to show you the picture, here it is. So what can you see here? You can see that here is a wooden thermometer, and usually these kinds of thermometer are used for measuring room temperatures, and this one is the Celsius scale and this one is the Fahrenheit scale. So you may ask that what is Celsius or Fahrenheit? Well, Celsius and Fahrenheit are two different measurement scales of temperatures, and by looking at the title of the chapter, Heat and Temperature, we can easily understand that in this chapter we are basically going to discuss about everything related to heat and temperature, like what is heat and temperature, or what are the units of measuring heat and temperature. So now, without any delay, let's get started. So at first, let's look at the learning outcomes of this chapter. By the end of the lesson, students will be able to learn heat and temperature, measurement scales of temperature, transmission of heat, specific heat, heat flow, effect of heat on change of state of matter, and finally expansion of matter for the application of heat. So in this video today, I'm going to discuss basically with you about heat. We see different types of energy around us. We use energy in different ways in our daily life. Heat is such an energy which is familiar to all, and we have used this energy somewhere in our lives. So before talking about heat, we have to know one more thing, and that is what is energy, or what do we mean by energy? Well, energy is the ability to do a work, or in Bangla, কোনো কাজ করার সামর্থ্যকে আমরা বলি এনার্জি বা শক্তি। তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে আমরা আমাদের ডেইলি লাইফে যত রকমের কাজ করে থাকি সবগুলোতেই কিন্তু আমাদের কি ইউজ করতে হয়? এনার্জি ইউজ করতে হয়। বা আমরা আরও সহজে বলতে পারি যে এনার্জি আমাদেরকে কি করে? কোন একটা কাজ করতে হেল্প করে। এখন এই এনার্জির কিন্তু বিভিন্ন রকমের ফর্ম আছে, যেমন ধরো লাইট এনার্জি, সাউন্ড এনার্জি, কেমিক্যাল এনার্জি, এবং হিটও কিন্তু এনার্জি সেরকমই একটা ফর্ম। ঠিক আছে, তার মানে কি? তার মানে হিট কিন্তু আসলে এক ধরনের এনার্জি, যেটার সাথে আমরা সকলেই কম বেশি পরিচিত, এবং আমাদের ডেইলি লাইফেও কিন্তু আমরা এই এনার্জিটাকে অনেকভাবে ইউজ করে থাকি। লেটস সি সাম এক্সাম্পলস। We apply heat to cook, heat water for tea and coffee, wash clothes and put them in the sun to dry them quickly. Sometimes we try to avoid excess heat for personal comfort, sit in the shade to avoid the sun and rest, and try not to wear black clothes during hot weather. This list can be extended as much as desired. So, দেখো আমরা আমাদের লাইফে কোন কোন ক্ষেত্রে আসলে হিটটা কি ইউজ করছি। হিটের সবচেয়ে কমন ইউজ, মানে আমাদের লাইফের হিটের সবচেয়ে কমন ইউজ হচ্ছে এটাকে কুকিংয়ের জন্য ইউজ করা, রাইট? লাইক তুমি কোনো কিছু একটা রান্না করতে গেলে অফকোর্স তোমাকে সেটাকে হিট দিয়ে রান্না করতে হবে, তাই না? আবার তুমি যখন চা বা কফি বানাতে যাবা, তোমার তো গরম পানি লাগবে, আর তুমি এই যে পানিটাকে গরম করছো, কিভাবে গরম করছো? হিট দিয়ে, রাইট? আবার তুমি যখন কাপড় ধুচ্ছ, কাপড়টা ধুয়ে কি করছো? কাপড়টাকে রোদে শুকাতে দিচ্ছ। কেন? কারণ এই যে রোদ বা সানলাইট থেকে যে হিটটা আসে, সেই হিটটা কি করে? কাপড়টাকে শুকাতে, দ্রুত শুকাতে হেল্প করে। তবে হ্যাঁ, আমরা যে আমাদের ডেইলি লাইফে সবসময় খালি হিট এনার্জি ইউজই করি, ব্যাপারটা কিন্তু তা নয়। অনেক সময় আমরা অ্যাভয়েড করারও ট্রাই করি। যখন দেখা যায় যে অনেক বেশি হিট থাকে এনভায়রনমেন্টে বা অনেক হাই টেম্পারেচার থাকে, তখন আমরা কি করি? তখন আমরা কিন্তু আমাদের পার্সোনাল কমফোর্টের জন্য হিট অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করি। তো অ্যাট দ্যাট টাইম দেখা যায় যে আমরা ছায়ার নিচে বসি, দেন ছায়ার নিচে বসে কিছুটা রেস্ট নিই। এবং আরেকটা জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা কিন্তু দেখবা যে সাধারণত গরম আবহাওয়ায় কালো রঙের বা গাঢ় রঙের যে কাপড়গুলো আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করার ট্রাই করি, বা সেগুলো না পরার চেষ্টা করি। কেন? কারণ হচ্ছে প্রত্যেকটা রঙেরই আসলে একটা নির্দিষ্ট
তাপ শোষণ করার ক্ষমতা আছে বা হিট অ্যাবজর্পশন অ্যাবিলিটি আছে, ঠিক আছে। তার মানে কি, তার মানে প্রত্যেকটা কালারই কিন্তু কম বেশি হিট অ্যাবজর্ব করতে পারে। তবে এই কালারগুলোর মধ্যে যেগুলো একটু গাঢ় কালার, সেই কালারগুলোর এই হিট অ্যাবজর্পশন অ্যাবিলিটিটা কিন্তু বেশি হয়ে থাকে। আর গাঢ় রঙের মধ্যে কিন্তু আছে ব্ল্যাক, ঠিক আছে। তার মানে কি, তার মানে ব্ল্যাক যে কালারটা, এই ব্ল্যাক কালারে কিন্তু অনেক বেশি হিট অ্যাবজর্পশন অ্যাবিলিটি আছে, তার মানে সে কিন্তু অনেক বেশি হিট অ্যাবজর্ব করতে পারে। সো তার মানে বুঝতেই পারছো যে তুমি যদি গরম আবহাওয়ায় ব্ল্যাক ক্লথ বা কালো রঙের জামা কাপড় পরো, তাহলে যেটা হবে, এমনিতেই তো চারপাশে গরম বেশি, তার উপরে এই ব্ল্যাক ক্লথ আরও বেশি হিট অ্যাবজর্ব করবে, যার ফলে তুমি আরও বেশি আনকমফোর্টেবল ফিল করবে। দ্যাট ইজ ওয়াই আমরা কিন্তু সাধারণত হট ওয়েদারে ব্ল্যাক ক্লথস বা এরকম ডার্কার কালারের যে ক্লথসগুলো আছে সেগুলো অ্যাভয়েড করি, এবং লাইটার কালারের যে ক্লথসগুলো আছে সেগুলো পরার চেষ্টা করি। কেন? কারণ লাইটার কালারের ক্লথসগুলো কিন্তু এই হিট অ্যাবজর্পশন অ্যাবিলিটিটা কম, তার মানে কি তারা কম পরিমাণে হিট অ্যাবজর্ব করে এবং তোমার শরীরটাকে তখন তারা ঠান্ডা রাখতে হেল্প করবে। তো এই যে আমাদের ডেইলি লাইফে হিটের যে ইউজ বা তার যে অ্যাভয়েডেন্স, এই সেক্টরসগুলোকে আসলে তুমি আরও মেনশন করতে পারবা, আরও এক্সপ্লেন করতে পারবা। এটা আসলে কোনো শেষ নেই, যত খুশি তত তুমি এটাকে এক্সটেন্ড করতে পারবে এই লিস্টটাকে। But now there rise some questions such as how the heat energy came, or what is the difference between a glass of cold water and a glass of hot water, and exactly why is the heat energy related to hot water, not in cold water. ওকে, সো তার মানে কি, তার মানে এই যে আমাদের যে ডেইলি ইউজড হিট এনার্জি, সেটা আসলে কিভাবে তৈরি হলো, কিভাবে এটা প্রডিউসড হয়, এবং এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আর এক গ্লাস গরম পানির মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কোথায়, এবং সাধারণত কেন আমরা এই হিট এনার্জিটাকে হট ওয়াটারের সাথে রিলেট করি, কোল্ড ওয়াটারের সাথে রিলেট করি না। সো আমরা এখন এই কোয়েশ্চেনগুলোর অ্যান্সার জানারই চেষ্টা করব। Well, once people were very curious about this matter, but now we know that all matters are made of molecules and atoms. The motion or vibration of these molecules or atoms is collectively known as heat. What does it mean? ধরো আমি যদি এই পেন্সিলটার কথা চিন্তা করি, এই যে পেন্সিলটা তোমরা দেখতে পাচ্ছ, এই পেন্সিলটার মধ্যে অনেকগুলো ছোট ছোট পার্টিকেল আছে। দ্যাট মিনস এই পেন্সিলটা কিন্তু অনেকগুলো ছোট ছোট পার্টিকেল দিয়ে তৈরি, এবং এই যে ছোট ছোট পার্টিকেলসগুলো, এই পার্টিকেলসগুলোকে আসলে আমরা কি বলছি? মলিকিউলস। এবং আমরা যখন এই মলিকিউলগুলোকে ভাঙবো, তখন আমরা যেটা পাবো, তখন আমরা আরও ছোট ছোট আকারে কিছু পার্টিকেলস পাবো। সেই পার্টিকেলসগুলোকে আমরা কি বলছি? অ্যাটম, বা বাংলায় বলছি পরমাণু। তাহলে মলিকিউলের বাংলা হচ্ছে অণু। সো আমরা যখন একটা অবজেক্টকে ভাঙছি, তখন আমরা অনেকগুলো ছোট ছোট পার্টিকেল পাচ্ছি, এবং সেই ছোট পার্টিকেলগুলোকে আমরা কি বলছি? মলিকিউলস। এবং এই মলিকিউলসকে যখন আমরা আরও ভাঙবো, তখন আমরা আরও ছোট ছোট কিছু পার্টিকেলস পাবো, যাদেরকে আমরা বলছি অ্যাটম বা পরমাণু। তো তাহলে আমরা বলতে পারি যে একটা অবজেক্ট, শুধু এই অবজেক্টটাই না, আমাদের চারপাশে আমরা যত ধরনের অবজেক্ট দেখি, প্রত্যেকটা অবজেক্টই কিন্তু এরকম অসংখ্য মলিকিউল এবং অ্যাটম দিয়ে তৈরি, ঠিক আছে। প্রত্যেকটা অবজেক্টে এরকম নিউমেরাস নাম্বার অফ মলিকিউলস অ্যান্ড অ্যাটমস আছে। এবং এই যে মলিকিউলস বা অ্যাটমসের যে ভাইব্রেশন বা মোশন, সেটাকে আসলে আমরা কালেকটিভলি হিট বলছি। তো এখন তোমাদের কোয়েশ্চেন হতে পারে যে আসলে মোশন জিনিসটা কি। তো আমি যদি তোমাদেরকে বলি, ধরো আমি পেন্সিলটাকে নাড়াচ্ছি, ঠিক আছে, আমি এটাকে কন্টিনিউয়াসলি ধরো নাড়াতে যদি থাকি, তোমরা আমার ভিডিওটা দেখছো, এখন তোমরা ভিডিওতে কি দেখতে পাচ্ছ? যে পেন্সিলটাকে আমি নাড়াচ্ছি, রাইট? দ্যাট মিনস তোমরা এখানে অবজার্ভ করছো যে হ্যাঁ, পেন্সিলটা এখানে নড়ছে। তো তার মানে যেহেতু তোমরা এখানে অবজার্ভ করছো, সো দ্যাট মিনস ইউ আর অ্যান অবজার্ভার। সো তুমি যেহেতু এখানে অবজার্ভ করছো, তুমি একজন অবজার্ভার বা পর্যবেক্ষক, এবং তোমার অবজারভেশন এটা দেখতে পাচ্ছ যে হ্যাঁ, এখানে পেন্সিলটা কি করছে? তার পজিশনটাকে চেঞ্জ করছে বা তার ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করছে। তো এখানে পেন্সিলের যে স্টেটটা, এই স্টেটটাকে আমরা বলছি মোশন, বা বাংলায় বলছি গতি। তার মানে কি? তার মানে একটা অবজারভারের রিলেটিভে বা একজন পর্যবেক্ষকের সাপেক্ষে যখন একটা অবজেক্ট তার পজিশন চেঞ্জ করে বা তার ডিরেকশনটাকে চেঞ্জ করে, তখন আমরা অবজেক্টের সেই স্টেটটাকে কি বলছি? তার স্টেটটাকে আমরা তখন বলছি মোশন। দেখো এখানে তোমরা কি দেখতে পাচ্ছ? এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে পেন্সিলটা তার যে পজিশন সেটাকে চেঞ্জ করছে। তার মানে এখানে যেহেতু তোমরা অবজার্ভ করছো, দ্যাট মিনস তুমি এখানে একজন অবজার্ভার বা পর্যবেক্ষক, এবং তোমার রিলেটিভে এখানে পেন্সিলটা কি করছে? তার যেই স্টেট বা পজিশন সেটাকে সে চেঞ্জ করছে। তো তার মানে যেহেতু এখানে পেন্সিল
একটা অবজারভার রিলেটিভে তার পজিশনটাকে চেঞ্জ করছে। সো দ্যাট মিনস এই পেন্সিলটা কিন্তু এখন একটা মোশনে আছে, ঠিক আছে, এখন সে মোশনে আছে। সো তার যে স্টেটটাকে সেটাকে এখন আমরা মোশন বলতে পারি। ভাইব্রেশন কি? ভাইব্রেশনকে আমরা বাংলায় বলছি কম্পন। সো ভাইব্রেশন আসলে বেসিক্যালি এক ধরনের মোশন বলা যেতে পারে। তো যখন হচ্ছে দেখা যায় যে ধর আমি যদি পেন্সিলটাকে এইভাবে নাড়াই, ঠিক আছে, তো এখানে আসলে কি হচ্ছে বলো তো একটু। এটা তো পেন্সিলের ফিক্সড পজিশন, রাইট? আমি যখন পেন্সিলটাকে নাড়াচ্ছিলাম তখন যেটা হচ্ছিল যে পেন্সিলটা একবার তার পজিশনের লেফট সাইডে যাচ্ছে, আবার সে তার পজিশনে ফিরে আসছে, আবার সে তার পজিশনের রাইট সাইডে চলে যাচ্ছে, আবার সে তার পজিশনে ফিরে এসে আবার সে আগের মতো সে মুভটা করছে। এই যে সে এভাবে যে তার পজিশনটাকে চেঞ্জ করছে, একবার সে তার যে ফিক্সড পজিশন বা একদম ফার্স্ট ইনিশিয়াল যে পজিশনটা ছিল সেই ইনিশিয়াল পজিশন একবার এক ডিরেকশনে যাচ্ছে, আবার সেখানে তার আগের পজিশনে ফিরে আসছে, আবার সে অপোজিট ডিরেকশনে যাচ্ছে, আগের পজিশনে ফিরে এসে আবার সে মুভ করছে বা তার পজিশনটাকে চেঞ্জ করছে। তো এই যে মোশনটা, এখানেও তো সে আসলে একটা মোশনই আছে, তাই না, যেহেতু সে তার পজিশনটাকে চেঞ্জ করছে। এই ধরনের মোশনটাকে আমরা কি বলছি? ভাইব্রেশন, বা বাংলা যদি বলি কম্পন, ঠিক আছে। অর্থাৎ এই যে ধরো এই পেন্সিলটা, এটা একবার, এটা তো তার একদম ইনিশিয়াল পজিশন বা ফার্স্ট পজিশন, তাই না, যে সে একদম প্রাথমিকভাবে এখানে ছিল। কিন্তু যখন আমি তাকে এখন ধরো তাকে ভাইব্রেট করাতে চাচ্ছি, তখন যেটা হবে যে এটা তো তার ফিক্স পজিশন ছিল, ইনিশিয়াল পজিশন ছিল। সো সে এবার ইনিশিয়াল পজিশন থেকে একবার ধরো এই ডিরেকশনে গেল, লেফটে গেল, লেফট থেকে সে ধরো আবার তার আগের পজিশনে ফিরে আসলো, আবার সে অপোজিট ডিরেকশনে গেল, রাইটে গেল, রাইট থেকে গিয়ে আবার সে তার আগের পজিশনে ফিরে আসলো। আর এই জিনিসটা যখন সে অনেক দ্রুত করতে থাকবে তখন আমরা তার যে স্টেটটা সেটাকে আমরা আসলে বলছি ভাইব্রেশন, বা বাংলা বলা হয় কম্পন। বা আমি যদি একদম সহজে বলতে চাই যে যখন একটা অবজেক্ট কাঁপাকাঁপি করে, ঠিক আছে, এটা তো অনেকটা কাঁপাকাঁপির মতোই, তাই না? তো যখন সে আসলে কাঁপে, একটা অবজেক্ট যখন কাঁপতে থাকে তখন আমরা তাকে তার স্টেটটাকে কি বলছি? ভাইব্রেশন, ঠিক আছে। এখন একটা অবজেক্টে যে মলিকিউলসগুলো থাকে সেগুলো কিন্তু এরকম মোশন বা ভাইব্রেশনে থাকতে পারে, অর্থাৎ তারাও কিন্তু কি করতে পারে? নিজেদের পজিশনটাকে চেঞ্জ করতে পারে। এবং মলিকিউলসগুলো যখন নিজেদের পজিশনটাকে এভাবে চেঞ্জ করে তখন তাদের এই যে মলিকিউলসগুলোর যে মোশন, টোটাল যে মোশন বা টোটাল যে ভাইব্রেশনটা, সেটাকে আমরা বলছি আসলে হিট, বা বাংলায় বলছি তাপ। অর্থাৎ ধরো এটা একটা অবজেক্ট এবং অবজেক্টটার মধ্যে অনেকগুলো মলিকিউলস তো আছেই। এখন আমি যদি বলি যে ধরো এই মলিকিউলসগুলো ভাইব্রেট করবে, তো যখন তারা ভাইব্রেট করবে তখন তার সবগুলো মলিকিউলসের যে টোটাল ভাইব্রেশনটা আছে সেটাকে আসলে আমরা কি বলছি? হিট বলছি। দ্য মোর দ্য মলিকিউলস মুভ অ্যারাউন্ড দ্য হটার দে অ্যাপিয়ার টু বি। অর্থাৎ মলিকিউলসে এই মোশনটা বা তারা যত বেশি মুভ করবে তার মানে বোঝায় যে তারা তত বেশি হট, গরম কিংবা উত্তপ্ত বা হিটেড, ঠিক আছে। তার মানে হচ্ছে যে একটা অবজেক্টে যে মলিকিউলসগুলো থাকবে তাদের মোশন যত বেশি হবে ধরে নিতে হবে যে তাদের মধ্যে হিটও তত বেশি আছে। বা আমি যদি আরও সহজে বলতে চাই যে যখন আমরা একটা অবজেক্টে হিট অ্যাপ্লাই করি তখন যেটা হয় যে অবজেক্টে যে মলিকিউলসগুলো আছে তাদের মোশন ইনক্রিজ করে, তারা মুভ করতে শুরু করে, এবং আমরা যত বেশি হিট অ্যাপ্লাই করব অবজেক্টে তার মলিকিউলসগুলো তত বেশি মুভ করবে, এবং যত বেশি মুভ করবে তার মানে কি তত বেশি মোশন আছে তারা, তাই না? তার মানে কেউ যদি তোমাকে যদি বলে যে একটা অবজেক্টের মলিকিউলসে মোশন অনেক বেশি, তারা অনেক বেশি মুভ করছে, তার মানে তোমাকে বুঝতে হবে যে সেই অবজেক্টটা আসলে হিটের পরিমাণ অনেক বেশি। আবার যদি কেউ বলে যে অবজেক্টের মলিকিউলসগুলো সেভাবে মুভ করছে না, তাদের মোশনটা বা তাদের ভাইব্রেশনটা কম, তখন তোমাকে বুঝে নিতে হবে যে এই অবজেক্টে যে মলিকিউলসগুলো আছে তাদের মানে তারা অল্প হিটেড, বা এই অবজেক্টের মধ্যে হিট কি কম আছে, ঠিক আছে। The water molecules in a glass of cold water are not stationary, they are also moving around. তার মানে কি? তার মানে হচ্ছে যে এক গ্লাস ঠান্ডা পানিতেও কিন্তু কি অনেকগুলো ওয়াটার মলিকিউলস আছে, রাইট? এখন তোমাদের কোয়েশ্চেন হতে পারে যে আচ্ছা আমরা তো দেখলাম যে একটা অবজেক্টে মলিকিউলসগুলো যখন মোশনে থাকছে তখন আমরা বলছি যে সেই অবজেক্টে তত বেশি হিট থাকছে, রাইট? এখন কথা হচ্ছে গিয়ে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি যে ওয়াটার মলিকিউলসগুলো আছে সেগুলো কি স্টেশনারি, সেগুলো কি স্থিতিশীল আছে, তারা কি মোশনে নেই? অফকোর্স তারা মোশনে আছে এবং তারাও কিন্তু মুভ করছে, ঠিক আছে। এক গ্লাস ঠান্ডা পানি যে ওয়াটার মলিকিউলস আছে তারাও কিন্তু নিজেদের পজিশনটাকে চেঞ্জ করছে, তারাও মোশনে আছে। বাট
তাদের যে এই মোশনটা সেটা কি কম। কেন কম? কারণ তাদের মধ্যে হিট কম, তাই না? কোল্ড ওয়াটারে কি হিট বেশি থাকে না কম থাকে? তোমরা বলো তো। অফকোর্স কম থাকে, তাই না? এবং হিট যত কম থাকবে ততই কিন্তু তার যেই অবজেক্টের মলিকিউলস আছে তাদের যে মোশন সেটাও কিন্তু কম হবে। যেটা আমি বললাম যে আমরা একটা অবজেক্টকে যত বেশি হিট দিব তার যে মলিকিউলসগুলো আছে সেগুলো কিন্তু তত বেশি মুভ করতে থাকবে, এবং হিট যদি কম হয় তাহলে কিন্তু সেই মলিকিউলসগুলোর যে মোশন সেটাও কম হবে। সো এই ক্ষেত্রে আসলে সেটাই হয়েছে যে এক গ্লাস ঠান্ডা পানিতে কিন্তু যে হিট সেটা কি কম থাকে, যার ফলে সেখানে যে মলিকিউলসগুলো থাকে তাদের মোশনটাও কিন্তু কম থাকে। তবে তাই বলে যে তাদের একদমই মোশন নেই বা তারা যে একদম স্টেশনারি ফিক্সড আছে ব্যাপারটা কিন্তু তা না, ঠিক আছে? তারাও কিন্তু মোশনে আছে, বাট কম। But when heat is applied, the flow or movement rate of that water increases a lot. তার মানে যেটা বলছিলাম আর কি, যে যখন হচ্ছে আমরা অবজেক্টে তারপরে হিট অ্যাপ্লাই করছি, বা ধর কোল্ড ওয়াটারে যখন আমি হিট অ্যাপ্লাই করছি, তার মানে কি? তার মানে কিন্তু এখন কোল্ড ওয়াটারে যে অ্যামাউন্ট অফ হিট সেটা কিন্তু এখন বেড়ে গিয়েছে, রাইট? সো যেহেতু হিট বেড়ে গিয়েছে তখন কিন্তু কি হবে, তার যে মলিকিউলসগুলো আছে, ওয়াটার মলিকিউলসগুলো আছে, তখন তাদের যে মোশন বা মুভমেন্ট সেটাও কিন্তু তখন অনেক বেড়ে যাবে। সো এখান থেকে আসলে আমরা বুঝতে পারছি যে একটা অবজেক্টে আমরা যখন হিট অ্যাপ্লাই করছি, যত বেশি হিট অ্যাপ্লাই করব তার যে মলিকিউলস, তার যেই মলিকিউলসগুলোর যে মোশন সেটাও কিন্তু তত বেশি বাড়বে। If more heat is applied, the speed of some water molecules can increase so much that they can get free from the water. We call it evaporation. আমি যদি তোমাদেরকে এই ছবিটা একটু দেখাই, দেখো আমরা পাশের ছবিতে কি দেখতে পাচ্ছি। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দুইটা গ্লাস আছে, এবং এই গ্লাসে আছে কোল্ড ওয়াটার, এই গ্লাসে আছে হট ওয়াটার। এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এখানে কিন্তু দেখিয়ে দেওয়া হয়েছে যে এই দুই গ্লাসের ওয়াটারগুলোর মলিকিউলসের স্টেটটা কীরকম। যেমন কোল্ড ওয়াটারের ক্ষেত্রে যে মলিকিউলসগুলো আছে তাদের মোশনটা কিন্তু কি কম, বা তাদের যে মুভিং স্পিড সেটা কি কিছুটা কম, তাই না? অন্যদিকে হট ওয়াটারের যে মলিকিউলসগুলো আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি তারা কিন্তু অনেক দ্রুত মুভ করছে, রাইট? তাদের যে স্পিড, এই হট ওয়াটার মলিকিউলসের যে স্পিড সেটা কিন্তু অনেক বেশি, তাই না? এবং এখানে কিন্তু লেখা আছে যে হট ওয়াটার মলিকিউলস মুভ ফাস্টার দ্যান কোল্ড ওয়াটার মলিকিউলস, অর্থাৎ কোল্ড ওয়াটারের যে মলিকিউলসগুলো আছে তাদের যে হট ওয়াটারের যে মলিকিউলস সেগুলো কিন্তু বেশি দ্রুত মুভ করে, ঠিক আছে? তাদের মোশন বেশি। কেন? কারণ কোল্ড ওয়াটারে হিট কম, অন্যদিকে হট ওয়াটারে কিন্তু অ্যামাউন্ট অফ হিট বেশি। আর হিট যত বেশি থাকবে মলিকিউলসের স্পিড কিন্তু তত বেশি হবে। সো যেহেতু কোল্ড ওয়াটারে হিট কম, দ্যাট ইজ ওয়াই মলিকিউলসের স্পিডটাও কম। অন্যদিকে হট ওয়াটারে যেহেতু হিট বেশি, এই কারণে কিন্তু হট ওয়াটারের মলিকিউলসের যে স্পিড বা মোশন সেটাও কিন্তু অনেক বেশি। এখন ধরো চিন্তা করো যে এই হট ওয়াটারে আমি আরও বেশি হিট অ্যাপ্লাই করলাম। এখানে তো অলরেডি হট ওয়াটারের মলিকিউলসগুলো মোশনে আছে, তাদের স্পিড অনেক বেশি। আমি যদি এখানে আরও হিট অ্যাপ্লাই করি তাহলে কি হবে? তাহলে এই মলিকিউলসের স্পিডগুলো আরও বেড়ে যাবে, তাই না? তো যদি আরও বেড়ে যায় তাহলে কি হবে? মলিকিউলসের স্পিড এতটাই বেড়ে যাবে যে কিছু কিছু মলিকিউলস ওয়াটার থেকে মুক্ত হয়ে যাবে, ফ্রি হয়ে যাবে, বা আমি যদি এক কথা বলি তারা গ্যাস হয়ে যাবে বা ওয়াটার ভ্যাপার হয়ে যাবে। তার মানে কি? তার মানে এই যে হট ওয়াটার, এই হট ওয়াটার যখন আমি আরও বেশি হিট অ্যাপ্লাই করব তখন মলিকিউলসগুলোর স্পিড এতটাই বেড়ে যাবে যে মলিকিউলসগুলো তখন এই যে ওয়াটার এখান থেকে ফ্রি হয়ে যাবে, মুক্ত হয়ে যাবে, এবং তারা ওয়াটার ভ্যাপার হয়ে উড়ে যাবে। এবং এই যে ইনসিডেন্টটা, এটাকে আমরা বলছি ইভ্যাপোরেশন, বা বাংলা এটাকে বলা হয় বাষ্পীভবন। সো তাহলে আমরা এখানে কি দেখলাম? এখানে আমরা দেখলাম যে কোল্ড ওয়াটার মলিকিউলস আর হট ওয়াটার মলিকিউলসের মধ্যে যে ডিফারেন্সটা সেটা আসলে কি। কোল্ড ওয়াটার মলিকিউলসগুলো কি তাদের মোশন কম থাকে, কজ সেখানে হিট কম। অন্যদিকে হট ওয়াটার মলিকিউলসের মোশন বা স্পিডটা কিন্তু অনেক বেশি থাকে। কারণ কি? কারণ এখানে অ্যামাউন্ট অফ হিট যেটা সেটা কি অনেক বেশি। সো বেসিক্যালি আজকে আমরা কী কী শিখলাম? আজকে আমরা বেসিক্যালি হিট সম্পর্কে জেনেছি। হোয়াট ইজ হিট? ইট ইজ দ্য collective motion or vibration of the molecules or atoms of an object, অর্থাৎ একটা অবজেক্টে যে মলিকিউলস এবং অ্যাটমগুলো থাকে তাদের যে মোশন বা ভাইব্রেশন সেটাকে আমরা একসাথে বলছি হিট বলছি, বা একটা অবজেক্টের মলিকিউলগুলোর যে টোটাল মোশন বা ভাইব্রেশন সেটাকে আমরা বলছি হিট। অর্থাৎ একটা অবজেক্টে যত বেশি হিট থাকবে তত বেশি ওই অবজেক্টের মলিকিউলগুলোর মোশন বেশি হবে, আর ওই অবজেক্টের মলিকিউলসগুলোর স্পিড তত বেশি হবে, ঠিক আছে?
এবং ফাইনালি আমরা কি দেখলাম? ফাইনালি আমরা দেখলাম যে এক গ্লাস ঠান্ডা পানি আর এক গ্লাস গরম পানির মধ্যে আসলে ডিফারেন্সটা কোথায়। ঠান্ডা পানি বা কোল্ড ওয়াটারের মলিকিউলসের ক্ষেত্রে মলিকিউলসদের স্পিড অনেক কম থাকে এবং হট ওয়াটার বা গরম পানির ক্ষেত্রে মলিকিউলগুলোর স্পিড কিন্তু অনেক বেশি থাকে। এবং হট ওয়াটারের ক্ষেত্রে মলিকিউলের স্পিড তো আগে থেকেই বেশি থাকে। আমি যদি এখানে আরও বেশি হিট অ্যাপ্লাই করি তাহলে এই মলিকিউলগুলোর স্পিড আরও বেশি বেড়ে যাবে এবং এতটাই বেড়ে যাবে যে তখন কিন্তু মলিকিউলসগুলো এই ওয়াটার থেকে ফ্রি হয়ে যাবে, অর্থাৎ গ্যাস হয়ে যাবে বা ওয়াটার ভ্যাপর হয়ে যাবে। এবং এই ইনসিডেন্টটাকে আমরা কি বলছি? ইভ্যাপোরেশন। বা আরও ইজিলি যদি বলতে চাই যে লিকুইড স্টেট থেকে যে গ্যাসের স্টেটে কনভার্টেড হয়ে গেল ওয়াটারটা, সেটাকে আমরা আসলে ইভ্যাপোরেশন প্রসেস বলছি। তো তাহলে আমার মনে হয় যে তোমরা আজকে যে টপিক হিট সেটা সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার আইডিয়া পেয়েছো। বাট স্টিল যদি তোমাদের কোনো কোয়েশ্চেন থেকে থাকে আমাকে অবশ্যই কমেন্টে জানাতে পারো, আমি তোমাদেরকে অ্যান্সার দেওয়ার সর্বোচ্চ চেষ্টা করব। তাহলে আজকের ভিডিও এই পর্যন্তই। সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম।